ന്യൂസ് ഗണിത ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വേർ വി വിൽ അപ്ലൈ ദിസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ദെൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ, ദെൻ find the check whether the given function is strictly increasing or strictly decreasing or just increasing function or decreasing function. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വേർ വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമം. മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമം. Here we will use the concept of derivatives to find the maximum and minimum values of a given function. അതായത് ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമവും മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. കൂടാതെ ഓൾസോ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ and find the points at which the graph reaches the highest or lowest values. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഇന്റർവൽ എന്താ നോക്കാം. A function f of x is said to have a maximum value in I. I means the interval, that is the domain of that function. If there exists a function c in I such that f of c is greater than f of x for every x belongs to I, the number f of c is called the maximum value of f in I, and point c is called a point of maximum value of f in I. A function, എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ, എ ഫംഗ്ഷൻ is said to have a maximum value അതിന്റെ ഇന്റർവെല്ലിൽ if there exists a function c in I such that f of c is greater than f of x for every x belongs to I, the number f of c is called the maximum value of f in I, and the point c is called the point of maximum value of f in I. അതുപോലെ നമുക്ക് മിനിമം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും മിനിമം? നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എ ഫംഗ്ഷൻ f of x is said to have a minimum value in I if there exists a function c in I such that f of c less than f of x, maximum f of c greater than f of x. ഇത് f of c less than f of x for every x belongs to I, the number f of c is called the minimum value of f in I, and point c is called the minimum point of minimum value of f in I. In വേറൊരു പോയിന്റ്, എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്, that is a function f of x is said to have an extreme value in I if there exists a function c in I such that f of c is either increasing either maximum or minimum value in that interval, then f of c is called the extreme value of f in I, and that point c is called the extreme point. f of c is either maximum value അല്ലെങ്കിൽ minimum value ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, that f of c, c is the extreme point and that f of c is called as the extreme value. Any graph of certain function help us to find maximum or minimum value at a point. Also from graph we can find the maximum or minimum value even if that function is not differentiable. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to x square. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. f of x is equal to x square. ഇനി f of x is equal to x square function, x is equal to 0, then the value of f of x is 0. ബാക്കി in other all points ഇത് defined in real numbers ആണ്. x belongs to r. അപ്പോൾ f of x is 0 എപ്പോഴാണ്? when x is equal to 0. ബാക്കി ഏത് പോയിന്റിനായാലും f of x, the value of f of x is greater than or equal to 0. So we get what? 0 is the minimum, 0 is the minimum point, and value, that is f of 0, c is equal to 0 gittum. That means f of c is the minimum value, and that point c, that what we call as
minimum point of minimum. അപ്പോൾ ഇവിടെ C0 we get it as the minimum point and value also 0. ഇവിടുന്ന് maximum നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല since it is greater than or equal to 0 for all value. അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ f of x is equal to mod x. ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെയും 0 അവിടെയാണ്, സീറോയിലാണ് ദ മിനിമം വാല്യൂ. ബാക്കി പോയിന്റ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 0. പോയിന്റ് 0 ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈവൻ ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദെൻ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ഓർ വാല്യൂസ്. ഇവിടെ മോഡ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രം ഗ്രാഫ്. ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ഇഫ് ഇതിപ്പോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഡൊമൈൻ ഇസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ്, ഇന്റർവെൽ ആർ ആണ്. ഞാൻ ഈ ഇന്റർവെൽ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ്, -2 1 എന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താൽ ഹിയർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഈ ഇന്റർവെലിന് എനിക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇന്റർവെൽ ഞാൻ -2 1ലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 2, isn't it? അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ വി കാൺ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ, മിനിമം ഇസ് ദർ 0. ഇനി ഞാൻ ഇന്റർവെൽ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് -2 1, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. മോഡുലസ് ഓഫ് -2 is 2. ഈ ഇന്റർവെല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ 2 ആണല്ലോ, ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 0 ഇറ്റ്സെൽഫ്. മാറ്റില്ല, -2 1 ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് 0 ആണ് മിനിമം വാല്യൂ. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് -2. അത് ഡൊമൈന് ഞാനൊന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ -2 not 2. From this example what we get, every monotonic function, monotonic means either increasing or decreasing functions, assumes its maximum or minimum value at the end points of the domain of the function. അതുപോലെ every continuous function on a closed interval has a maximum value at its end points. Every continuous function on a closed interval has maximum and minimum value from this graph we will get every monotonic function, that is monotonic means either increasing or decreasing, assumes its maximum or minimum value at the end points of the interval of the domain. അതുപോലെ every continuous function has a maximum or minimum value. Continuous functions on a closed interval has a maximum or minimum value. Another example, f of x is equal to x in open interval 0 1 ആണെങ്കിൽ this function does not attain any maximum value or minimum value. ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി closed interval 0 1ലേക്ക് ആക്കാം, the function will attain minimum value and maximum value. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, if a function is defined on an interval I, then following possibilities arises. അതായത് എന്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് മേ അറ്റൈൻ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓർ മിനിമം പോയിന്റ് ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ തന്നെ. ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓർ മാക്സിമം പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉള്ള കേസും വരാം. അതാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ മാക്സിമം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും, മിനിമം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം these are the possibilities that arises if a function f is defined on an interval. Sometimes it may attain minimum value in that interval. So in minimum value in that interval, it may not contain maximum. Sometimes it may contain maximum, may not contain minimum. Sometimes it contain both minimum and maximum in that interval. Sometimes it may not contain both minimum and maximum. These are the cases arises. Next is local maxima and local minima. Let f be a real valued function and let c be an interior point in the domain of f. Then c is called a point of local maxima if there exists an h greater than 0 such that f of c greater than f of x for all x in open interval c minus h, c plus h.
At that time, f of c is called the local maximum value, and that point c is called the local maxima. And similarly, c is called local minima if f of c is less than f of x. F of c, that time we will call this f of c as local minimum value. അതായത് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കി പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന പോയിന്റ്സിൽ the nature of this function is changing, isn't it? ഇവിടെ നോക്കി ഡിക്രീസിങ്, പെട്ടെന്ന് ആ പോയിന്റ് പി എത്തുമ്പോൾ the function increasing ആവുന്നു q. then അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു ആർ എസ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ആ പോയിന്റുകളെ what we call as ഇവിടെ increasing we will call it as local maximum, മറ്റേത് local minimum. Here the point p and r is referred to as local minimum and q and s is referred to as local maximum. Next to the theorem, let f be a function defined on an open interval I. Suppose c belongs to I be any point. If f has a local maximum or minima at x is equal to c, then either f dash of c equal to 0 or f is not differentiable at c. Suppose let ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി. അങ്ങനെ if f has a local maxima or local minima at x is equal to c, then either f dash of c equal to 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ f is not differentiable at c. ഈ തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അതായത് കോൺവേഴ്സ് പറയുന്നത് that is a derivative vanishes at a point, then that not point may be local maximum or local minimum. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ f of x is equal to x cube, f dash of x is equal to 3x square, that f dash of 0 equal to 0. ഡെറിവേറ്റീവ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നു, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റും അല്ല, ലോക്കൽ മിനിമം പോയിന്റും അല്ല. നമുക്കറിയാം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ പോകുന്നത്. ഇതിവിടെ 0 അല്ലല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി അറിയാം. മിനിമം വാല്യൂ 0 അല്ല, അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂവും 0 അല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ the point at which the f dash of c equal to 0 and f is not differentiable at a point c, at that point we call it as critical point. Next I'm going to give a working rule for finding local maxima and local minima. Actually it's a theorem that is called first derivative test. തിയറം പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. Next ഒരു question. Find all points of local maxima and local minima of the function f of x is equal to x cube minus 3x plus 3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് f dash of x. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം, that is 3x cube minus 3. ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് 3 into x minus 1 into x plus 1. After that f dash of x നെ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x. 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the value. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 1 മൈനസ് 1. ആദ്യം f of x, f dash of x നെ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x. ആ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ്. ആ എക്സിന് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കിട്ടിയത് 1 മൈനസ് 1. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഇനി ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ മാക്സിമവും ലോക്കൽ മിനിമവും കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 1. ആ 1 എന്ന പോയിന്റിന് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1ന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 1.1 അല്ലെങ്കിൽ 1.2 അങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലോസ് ടു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം. അത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. ഇവിടെ 1.1 എടുത്താൽ the nature will be greater than 0. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് 0.9, അപ്പോൾ the nature will be less than 0. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ നേച്ചർ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ദാൻ 0. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലോക്കൽ മിനിമ. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രേറ്ററും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 1 ആണ്. ആ 1ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ നേച്ചർ എങ്കിൽ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് 1 എന്ന പോയിന്റ്. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ആസ് ലോക്കൽ മിനിമ. ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ, അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ്
1. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എഫ് ഓഫ് 1 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് 1 ആണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇസ് ദർ, ദാറ്റ് ഇസ് -1. ആ -1ന്റെയും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എടുക്കുന്നു. റൈറ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റിൽ ലെസ്സും ലെഫ്റ്റില് ഗ്രേറ്ററും ആണ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം. നേരെ തിരിച്ച് ലോക്കൽ മാക്സിമം. റൈറ്റില് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ നേച്ചർ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റില് ലെസ് ദാനും ലെഫ്റ്റില് ഗ്രേറ്റർ ദാനും ആകുമ്പോൾ that point is what we call as local maximum. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ്, അതുപോലെ 1 ലോക്കൽ മിനിമം പോയിന്റ്. ഇനി ലോക്കൽ maximum value കാണാൻ we want to give that -1 to f of x ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ f of -1 we'll get it as 5. അപ്പോൾ local maximum value is 5 and local minimum value is 1. Local minimum point is 1 and local maximum point is -1. First you have to find f dash of x. F dash of x in a 0 ആയിട്ട് equate ചെയ്യുക and find the points for x. That points we call it as critical points. Then ഓരോ പോയിന്റ് എടുക്കുക, അതിന്റെ ക്ലോസ് ടു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യും ലെഫ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം, റൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ 0യും ലെഫ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. f of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. Find the local maxima and local minimum point. That itself is the question. What we want to do? Find f dash of x. F dash of x is 6x square minus 12x plus 6, which is equal to 6 into x minus 1 the whole square. Now f dash of x ne 0 like equate here. That is f dash of x is equal to 0 at x is equal to 1. അപ്പോൾ we got the critical point as 1. ഇനി ആ പോയിന്റ് 1 ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ നോക്കണം. അപ്പോൾ we want to check close to the right and left of 1. That means റൈറ്റിൽ x minus 1 the whole square ആണ്. സോ റൈറ്റിലായാലും ലെഫ്റ്റിലായാലും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് അല്ലേ. ക്ലോസ് ടു റൈറ്റ് ആയാലും സിൻസ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നേച്ചർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, അതായത് ക്ലോസ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ this function does not exist, നമുക്ക് ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റും ലോക്കൽ മിനിമം പോയിന്റും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഇല്ല. സോ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ വാട്ട് വി കോൾ ആസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ വന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് വന്നപ്പോഴാണ് വേറൊരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുകൂടി ആലോചിച്ച് വേറൊരു വർക്കിംഗ് റൂളും കൂടി ഈ ലോക്കൽ മാക്സിമയും ലോക്കൽ മിനിമയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. Comparing to this first derivative test, that second derivative test is much easier. ഏറ്റവും എളുപ്പം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിനേക്കാളും. സോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില കേസിൽ അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും, അത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ പറയും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇനി ഇതിന്റെ ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ആ മെത്തേഡ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ടു റൈറ്റ് എടുക്കണം, ക്ലോസ് ടു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. സോ ഇതിനേക്കാളും ഈസിയാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്? Let f be a function defined on an interval I and c belongs to I. Let f be twice differentiable at c. Then x is equal to c. നമ്മൾ critical point c. A point of local maxima എപ്പോൾ പറയും? If f dash of c equal to 0 and f double dash of c less than 0. Second derivative പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. So we want to find second f double dash of c less than 0 ആണെങ്കിൽ local maxima, less than 0 local maxima, and that point f of c a value ne local maximum value എന്ന് പറയും. അതുപോലെ f double dash of c greater than 0 ആകുമ്പോൾ local minima, and that point f of z what is we call as local minimum value.
ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ സാധാരണ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ആവുമ്പോഴാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ 0, ലെസ് ആകുമ്പോഴാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം. ആ പോയിന്റ് സി ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം and that point value is f of c. ഇനി f dash of c 0, f double dash സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകണം? ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മറ്റേത് ക്ലോസ് ടു എന്നൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേ വേണ്ടു? എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ആ വാല്യൂ സി ലെസ് ആണോ ഗ്രേറ്റർ ആണോ നോക്കുക. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി ലെസ് ആണെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലോക്കൽ മാക്സിമ, ആൻഡ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലോക്കൽ മിനിമ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x raised to 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. So second derivative test പറയുന്നത്, first we want to find f dash of x. f dash of x is 12x cube plus 12x square minus 24x. Then f dash of x നെ 0 ന് equate ചെയ്യണം. ഇത് ഒന്നുകൂടി simplify ചെയ്താൽ 12x into x minus 1 into x plus 2. But f dash of x നെ 0 ൽ equate ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the value of x as 0, 1 and minus 2. അപ്പോൾ these are the critical points. 0, 1, minus 2. Now second derivative test ആണ്. So we want to find f double dash of x. f double dash of x is 36x square plus 24x minus 24. ഇനി f double dash of x ന് ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. f double dash of 0, critical points. f double dash of 0 is minus 12, which is less than 0. അപ്പോൾ f double dash of x less than 0 ആവുമ്പോൾ we call it as local maxima. ഈ 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ്. ഇനി ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് f of 0. f ന് 0 കൊടുക്കുക. we will get it as negative, we will get it as 12. So local maximum value is f of value is 12 and local maximum point is 0, since f double dash of 0 is less than 0. Okay, f double dash of 1 is 48, that is greater than 0. f double dash of minus 2, 84, that is also greater than 0. So we will call this 1 and minus 2 as local minimum points, and local minimum points are 1 and minus 2, and local minimum values are a point f in കൊടുക്കണം. So f of 1 is equal to 7 and f of minus 2 equal to minus 20. This is the way to find local maxima and local minima using second derivative test. ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് f double dash of c less than 0 ആവുമ്പോഴാണ് maximum, local maximum, and f double dash of c greater than 0 ആവുമ്പോൾ local minimum. ഇനി അത് പോയിന്റ്, ഇനി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പോയിന്റ് f നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, given f of x ന്. So these are the things. Next, ഇത് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓർ ലോക്കൽ മിനിമം പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം പോലെ ചോദിക്കാം. എന്ന് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് x plus y equal to 60 and xy cube is maximum. x plus y equal to 60, രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സും വൈയും കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 60 എക്സ് വൈ ക്യൂബ് എന്ന റിലേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്ന രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 ആൻഡ് ലെറ്റ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ക്യൂബ്. ഫ്രം ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50യിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ് 60 മൈനസ് y. അപ്പോൾ p അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ p is equal to 60 minus y into y cube, which is equal to 60 y cube minus y raised to 4. അപ്പോൾ ഈ p മാക്സിമം ആവണം. ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഇൻ y, സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y. അപ്പോൾ dp by dy എന്ത് കിട്ടും? 180 y square minus 4 y cube. അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 y square into 45 minus y. Then നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ നീഡഡ്. അതും കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now
നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോയിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആസ് 0 and 45. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും? സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ, ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ കൊടുക്കും. ബട്ട് 0 കൊടുത്താൽ അത് നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ 0 നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. വൺ മോർ പോയിന്റ് ഇസ് ദയർ 45. ആ 45 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കാണ്. 45 സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് 12y into 30 minus simplified form. 12y into 30 minus y substitute ചെയ്യുമ്പോൾ we will get second value second derivative as minus 8100, which is less than 0, negative one, so which is less than 0. Appo secondary f double dash of c less than 0 ആണെങ്കിൽ that point will be local maximum. Appo ഏത് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? 45 എന്ന പോയിന്റ് കൊടുത്തു. So what we got? y equal to 45 is the point of maximum. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. y 45 എന്ന പോയിന്റ് yക്ക് that point is called the point of maximum. At that time x in the value, x plus y is equal to 60. From that we will get the value of x as 15. അപ്പോൾ 15 ഉം 45 ഉം ആണ് maximum value of those two numbers. Maximum point two positive in the numbers x and y which satisfy this condition. ഇങ്ങനെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ടൈം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്, വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ, ഏത് വേരിയബിളിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇനി സംടൈംസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. വേറൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മളെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. പ്രൂവ് ദാറ്റ് the radius of the right circular cylinder of greatest CSA which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. അതായത് ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് CSA ഉള്ള മാക്സിമം കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ അതൊരു കോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോണിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. The radius of the right circular cylinder of greatest CSA which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതാണ് ഫിഗർ, കോണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിലിണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ABCD കോൺ, ദ PQDE ഇസ് ദ സിലിണ്ടർ. അതിൽ OC എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് R. OC ഫിഗറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് OA ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ. Let it be H. And OE is the radius of the cylinder and let it be X. And QE is the height of the cylinder. And we will get this QE by OA equal to EC by OC. Since triangle QEC is similar to triangle AOC. നമുക്കറിയാം triangle similar ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക? Its corresponding sides in the ratios അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോസ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഫിഗർ QEC ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ AOC ആർ സിമിലർ. അപ്പോൾ സിമിലർ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റേഷ്യോസ് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് റേഷ്യോസ് ഓർ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ. അതിലാണ് QE by OA. QE height of the cylinder by height of the cone equal to EC by OC. EC by OC. So substituting the value of that QE ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So QE by OA height of the cylinder, that is H, equal to EC OC minus OE. OC radius of the cone, that is R, minus OE radius of the cylinder. So R minus X by OE is OC is radius of the cone. So substituting that values, we will get QE by H is equal to R minus X by R. From that QE, that is height of the cylinder, we will get as H into R minus X by
why we want to find the height? What is given? സിലിണ്ടറിന്റെ നമ്മൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഇസ് 2πRh. അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കാണിക്കലേ വേണ്ടു. അപ്പൊ അതേത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2πRh. Substitute the values r and h. 2πx into r minus x into h by r. കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2πh by r into rx minus x square. ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റേഡിയസ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമ്മൾ ബാക്കി എച്ചും ആറും ഒക്കെ കോണിന്റെ ആണ്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. സോ ബാക്കി എച്ചും ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2πh by r into r minus 2x. Then again differentiating, second derivative test. So we will get it as minus 4πh by r, negative 4πh by r, which is less than 0, negative 1. So ഇനി s dash of x നെ നമ്മൾ ഈ 0 ൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the value of x as r by 2. s double dash of r by 2 less than 0. അപ്പോൾ second derivative less than 0 ആവുമ്പോൾ that point will be the maximum. That means x is equal to r by 2 is a point of maxima. അവിടെ അതന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ, മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് x is equal to r by 2 എന്ന പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ x is equal to r by 2. r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? the radius of cone. x എന്ന് പറയുന്നത് radius of cylinder. what we got now? Radius of cylinder which can be inscribed in a cone is equal to half the radius of that cone. Radius of cylinder which having greatest curved surface area that can be inscribed in a given cone is half that of that cone എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. This is the way. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിന് 6 മാർക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ എന്ന പോയിന്റ് കാണാന്നുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ഡയറക്ട്ലി, അതായത് ഫൈൻഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓർ ലോക്കൽ മിനിമം പോയിന്റ് of the given function f of x is equal to അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം instead of that these types questions will be asked. prove that the radius of these types. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടറും കോണും അതുപോലെ ഇനി വേറെയും ലോട്ട്സ് ഓഫ് സോളിഡ് ഷേപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെത് വരാം. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ദെയർ. ജസ്റ്റ് അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഈസി ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ. So next we will move on to the last topic of this chapter, that is maximum and minimum value in a closed interval. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് that we call as absolute maximum value അല്ലെങ്കിൽ absolute minimum value. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ഗിവൺ ഇന്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് 1,5. ഈ ക്ലോസ്ഡ് 1,5 ഇന്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരത്തെ പോലെ ഫൈൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണാം. ഞാൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ 0 ൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹിയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6x³ minus 30x plus 36. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 6 into x minus 3 into x minus 2. അപ്പോൾ അതിന് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ 0 ൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x as 2 and 3. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് 1,5ഉം ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ 1,5ഉം നമുക്ക് പിന്നെ എക്സിന്റെ വില കിട്ടിയ വാല്യൂസും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളാക്കുന്നു. ദേ ആർ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ x 1, 2, 3, 5 ആണ് എടുക്കുന്നു. 1ഉം 5ഉം ദ ഗിവൺ ഇന്റർവൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവെല്ലിലെ എൻ പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷും അല്ല എഫ് ഡബിൾ ഡാഷും ഒന്നുമല്ല, ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ്. ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് എഫിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇടുന്നു. നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് 1 ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് 2x³ minus 15x² plus 36x plus 1. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 ആ വാല്യൂ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 24. അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് 2 എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഗിവൺ എ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 29.
എഫ് ഓഫ് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 28, എഫ് ഓഫ് 5 56. ഇതിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം വാല്യൂ, 56 is the maximum value. That value is called absolute maximum value, and that point is x is equal to 5. 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0.5 maximum value 56. ഇനി ഇതിൽ ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ or minimum value, that itself is absolute minimum value. Here it is 24, so absolute minimum value is 24 at which point 1 കൊടുത്തപ്പോൾ, so x is equal to 1. This is the way to find absolute maximum അല്ലെങ്കിൽ maximum and minimum on closed interval. So these are the things that we can see in this chapter. So ഈ application of derivatives എന്ന concept മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിതലോക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. താങ്ക് യു.